Good morning, students. Vernier caliper and screw gauge. Today in this video we just going to learn only about vernier caliper but in very detailed manner. Okay, this is very important topic. Next year it comes under in a 10th public practical. Okay, so you understand this topic. That's why I am taking the book page here. So we're going to learn each and every words. Okay, we don't want to skip anything, so each and every line we have to study. Okay, let us move into the topic. In our daily life we use meter scale for measuring length. For example, if I am asking you to measure your pencil, what you will used to do? Suddenly you will move to your bag, you will open your box and you will take the scale and you will start to measure. Am I right or not? Or if I am asking you to measure your height, you will take the tape and you will start to measure. But these scales are, it will be in centimeter or it will be in millimeter, isn't it? It shows the numerical values 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, up to 30 and up to 100 will be the rules was there. Same wise, one small 10 divisions was there between centimeter, isn't it? ஒரு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நடுவில் பார்த்திங்கன்னா 10 டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? 10 millimeter. ஸோ millimeter சென்டிமீட்டர் எங்கே பார்த்தீங்க? In the last previous class we have learned about the unit prefix, isn't it? So 10 to the power minus 2. இப்போ 1 by 10 into 10 அதை எப்படி சொல்லலாம்? சென்டின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? சென்டி நம்ம லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுனால சென்டிமீட்டர். If 10 to the power minus 3, so that will be milli. Milli நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? Small letter m and 1 by 10 into 10 into 10, isn't it? Do you remember that one? Unit prefixes. Okay. So the rules we using the scales for measuring lengths, it will be in centimeter and millimeter. So the length will be in centimeter and millimeter. The smallest length which can be measured by meter scale is called least count. So underline the word least count. So what is this? It is a 2-mark question. The smallest length which can be measured by meter scale is called least count. ஸோ ஒரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? லீஸ் கவுண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டால் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட்டு என்ன இருக்குங்க? சென்டிமீட்டர் இருக்குது. சென்டிமீட்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குது? மில்லிமீட்டர் இருக்குது. அதுக்கு கம்மியாக உங்களால் மெஷர் பண்ண முடியுமா? கிடையாது இல்லையா? ஸோ த ஸ்மாலஸ்ட் லீஸ் கவுண்ட் இஸ் millimeter. ஓகேவா? 1 millimeter. This is very important 1-mark question. Okay, the smallest least count is 1 millimeter. We can measure the length of objects up to 1 millimeter accuracy with this scale. நம்ம ஸ்கேல் வச்சு கரெக்டாக 1 millimeter வரைக்கும் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும். பட் இஃப் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதை விட சின்னதாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 millimeter விட சின்னதாக இருந்தால் எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்? Okay, by using vernier caliper we can have an accuracy of 0.1 millimeter and with screw gauge we can have அதை விட இன்னும் அக்யூரசி 0.01 millimeter. ஓகே, அதாவது 1 millimeterக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணலாம்? வெர்னியர் கேலிப்பர் யூஸ் பண்ணி அதை மெஷர் பண்ண முடியும். அப் டு 0.1 millimeter. லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ? அப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குங்க? 0.1 millimeter நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும். அதே இன்னொரு டிவைஸ் என்ன இருக்குது? ஸ்க்ரூ காஜ்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. அதில் இன்னும் கம்மியாக 0.01 millimeter வரைக்கும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வெர்னியர் கேலிப்பர். சரி, நான் இப்போது ஒரு சின்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். ஓகேவா? இஃப் யூ கோயிங் ஃபார் எ ஷாப், ஒரு ட்ரெஸ் கடைக்கு போகிறீங்க. யூ ஆஸ்கிங் ஃபார் சம் கிளாத், ஒரு துணி கேட்குறீங்க. 1 meter 2 meter அந்த மாதிரினா பரவாயில்ல. ப்ளீஸ் கிவ் பிலோ 1 millimeterன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? மில்லிமீட்டருக்கு கீழே இருந்தால்
இத்தனும் சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி நீயே வீட்டில் போய் ஆழ்ந்துக்கோன்றுவாங்க. ஸ்கேல் இருக்குமா அவங்களுக்கு? there will be no scale to measure below 1 millimeter. Okay, so what is the scale we going to read now? Vernier caliper. Okay, vernier caliper is a device used to measure the below 1 millimeter objects. Okay, the description of vernier caliper. The vernier caliper consists of a thin long steel scale graduated in centimeter and millimeter. டிஸ்கிரிப்ஷன்னா அந்த ஸ்கேல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, நம்மளால அதை வந்து நம்ம படிக்கவே நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நான் அந்த இமேஜ் நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா, இட் கண்டைன்ஸ் தின் லாங் ஸ்டீல் ஸ்கேல். ஸோ ஸ்டீல் ஸ்கேலில் சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் அதில் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, இங்கே இருக்கா பாருங்கள், மெயின் ஸ்கேல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 4, 5, 6 எல்லாம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ 4, 5 வந்து சென்டிமீட்டர், நடுவில் இருக்கிற டிவிஷன்ஸ் மில்லிமீட்டர். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் மெயின் ஸ்கேல். டு த left end of the main scale an upper and lower jaw are fixed perpendicular to the bar. To the left end of the main scale, நல்ல மெயின் ஸ்கேல் பாருங்கள். இந்த மெயின் ஸ்கேலில் மேலே 2 ஜாஸ் இருக்குது. கரெக்டாக பிடிச்சிக்கிற மாதிரி 2 ஜாஸ் இருக்கும். கீழே 2 ஜாஸ் இருக்குது. ஓகேவா, அவுட்டர் ஜாஸ் தெரியுதா, பாலை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். ஸோ ஆப்ஜெக்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை மெஷர் பண்ணோன்னா அவுட்டர் ஜாஸ் யூஸ் ஆகுது. உள்ளே வந்து ஒரு போலாக ஒரு பென் கேப்போ அல்லது பாட்டிலோ உள்ளே வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா அதுக்கு இன்னர் ஜாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். ஓகேவா, வெர்னியர். டு த லெஃப்ட் எண்ட் ஆஃப் த மெயின் ஸ்கேல் an upper and lower jaw are fixed perpendicular to the bar. perpendicular to the bar என்னது, இப்போ இது வந்து ஒரு மெயின் ஸ்கேல். ஓகேவா, இந்த மெயின் ஸ்கேலில் அப்பரில் ஒரு ஜாவும் லோயரில் ஒரு ஜாவும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, டு த லெஃப்ட் அப்பர் ஜா அண்ட் த லோயர் ஜா ஃபிக்ஸ்டு. இப்போ ஹரிசாண்டலாக இருக்குன்னா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர்னா வெர்டிகுலராக இருக்கணும். கரெக்டாக, ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் ஜா வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு. டு த ரைட் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்டு ஜாஸ் a slider with an upper and the lower movable jaw is fixed. அப்படின்னா என்னது, இப்போ நம்ம இதுதான் ஒரு மெயின் ஸ்கேல். கரெக்டாக 1, 2, 3 இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்டில் அப்பர் அண்ட் லோயர் ஜா இருக்கும். ரைட் சைடில் ஒரு மூவபிள் ஒரு ஜா இருக்குமா. மூவபிள்னால் அதை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். மில்லிமீட்டர் அண்ட் சென்டிமீட்டர் இருக்குல்லையா, மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஓகேவா, தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. This slider can be moved or fixed at any position using screw. So இந்த மூவபிள் வந்து we can move to any position and fix with a screw. ஸ்க்ரூ மூலமாக டைட் பண்ணிக்கலாம். The vernier scale is marked on the slider and it moves along with the movable jaws and the slider. அப்போ ஸ்லைடர் மூலமாகவும் மூவபிள் ஜாஸ் மூலமாகவும் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, with movable jaws and the slider. The lower jaws are used to measure the external dimensions and the upper jaws are used to measure the internal dimensions of the objects. The thin bar attached to the right end side of the vernier scale is used to measure the depth of hollow objects. Actually இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அவங்க மெஷர் இண்டிகேட் பண்ணல, எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும். ஓகேவா, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பின் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப், இப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து அவுட்டர் ஜா எப்படி மெஷர் பண்ணலாம், பை யூஸிங் திஸ் ஜா. ஓகேவா, இப்போ இந்த உள்ளே இருக்கிற லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணணும். அப்போ எதை யூஸ் பண்ணலாம், பை யூஸிங் இன்சைட் ஜா. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ த டெப்த் ஆஃப் த ஜா, if you want to know the depth of the bottle, இப்போ இந்த டெப்த்தை வந்து நம்மளுக்கு மெஷர் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து ஒரு 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 பாயிண்ட் ஆஃப் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. பை யூஸிங் திஸ் ஸ்கேல் we can measure the depth of the object. Okay, usage of vernier caliper. The first step in using, இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன், நம்ம எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம். Now we going to see the usage of vernier caliper. The first step in using the vernier caliper is to find out its least count
range and zero error. இப்போ வெர்னியர் கேலிப்பர் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, மெஷர்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணோன்னா மெயினாக அந்த ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குன்னா, மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இருக்கும், ஓகேவா, லீஸ்ட் கவுண்ட் இருக்கும், ஜீரோ எரர் இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட்னா அதோடைய மினிமம் வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். வி ஆல்ரெடி நோ தட் வெர்னியர் ஸ்கேலுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னது 0.1 millimeter. ஸோ வி கான்ட் சேஞ்ச் த வேல்யூ 0.1 millimeter. ஏன்னா அதில் சென்டிமீட்டர் அண்ட் மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குது. மில்லிமீட்டர்லேயே மினிமம் மில்லிமீட்டர் என்னது 0.1, அவ்வளோதானே. ஓகே, 0.1 millimeter. தென் ஜீரோ எரர் அப்படிங்கிற ஒரு இருக்கும், அது கான்செப்ட் நான் இப்போ போகும்போது சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லீஸ்ட் கவுண்ட். த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். Now which instrument we are using right now? Vernier caliper. Okay. So least count of the vernier caliper. Question கேட்கலாம், calculate the least count of vernier caliper அப்படின்னு கேட்டானாலும் இந்த ஃபார்முலா தான் வரும், ஓகேவா. least count of the instrument equal to LCன்னு denote பண்ணலாம், value of one smallest main scale division. வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஸ்மாலஸ்ட் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன். மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன்னா மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்னு கூட சொல்லலாம். அந்த மெயின் ஸ்கேல் என்ன இருந்துச்சு, சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த ஸ்கேல் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ். த மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வில் பி இன் சென்டிமீட்டர் which is further divided into millimeter. The value of the smallest main scale division is 1 millimeter. In the vernier scale there will be 10 divisions. ஏன்னா ஒரு சென்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னாலும் உள்ளே வந்து 10 டிவிஷன்ஸ் மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்கும். சேம் இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா 10 டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேவா. ஸோ 1 millimeter டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் அங்கே எவ்வளோ இருக்குது, டிவிஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 10 இருக்குது. ஸோ ஃபார்முலா மேலே பாருங்கள், the value of one smallest main scale. இங்கே smallest main scale least count என்னது, இங்கே smallest வேல்யூவே 1 millimeter by total number of value இங்கே என்ன இருக்குது 10. ஸோ 1/10 is equal to 0.1 millimeter, ஓகேவா. இது வேறு மாதிரி சொல்லலாம், ஆர் 0.01 centimeter கூட சொல்லிடலாம், ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் புக் பேக் கொஸ்டின். ஹவு டு ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் வெர்னியர் கேலிப்பர்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மேலே லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து 0.01 வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும், புரியுதா. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ எரர். இது ரொம்ப சூப்பரான டாபிக், என்னென்னு பாருங்கள். ஜீரோ எரர். unscrew the slider and move it to the left such that both the jaws touch each other. இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கிறோம், ஓகேவா. அந்த வெர்னியர் கேலிப்பர் எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரூ மூவ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை அன்ஸ்க்ரூ, ஓகேவா, லூஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் டு த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஜா. அந்த லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ டச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ லெஃப்ட் சைடில் டச் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா. மூவ் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா, 0 1 2 3 4 5 அந்த மாதிரி ஸ்கேல் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த மூவ் பண்ண ஜா இருங்க, check whether the zero marking of the main scale coincides with the of the zero of the vernier scale. அது ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் கரெக்டாக. இப்போ கீழே இருக்கிறது வந்து மூவபிள் ஜா. இந்த ரெண்டு ஸ்கேலும் கோயின்சைட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த கீழே இருக்கிற ஜீரோவும் மேலே இருக்கிற ஜீரோவும் லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணப்போ ரெண்டு கோயின்சைட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். கோயின்சைட் ஆகிருக்குன்னா தட் இஸ் கால் ஜீரோ எரர். அப்படின்னா அங்கே எரரே கிடையாதுன்னு அர்த்தம், ஓகேவா. Check whether the zero marking of the main scale coincides with that of the zero of the vernier scale. If they coincide, that there is no zero error. If they coincide, there is no zero error. அப்போ மேலே ஜீரோவும் மெயின் ஸ்கேலில் ஜீரோவும் நம்ம மூவ் பண்ணோம் இல்லையா, மூவபிள், அந்த ஸ்கேலும் வந்து ஜீரோன்னு ஜாயிண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா there will be no zero error. The instrument is said to possess zero error. Zero error may be positive or negative. If the zero of vernier is shifted to the right of main scale, it is called positive error.
On the other hand, if the zero of the vernier is shifted to the left of the main scale, then the error is negative. ஓகேவா? இப்போ இதில் வந்து எரர் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பை ஹியூமன்ஸ். இது இப்போ மிஷின்ஸ் வந்து நம்ம தான் செய்கிறோம். சம்டைம்ஸ் தேர் வில் பி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தேர் வில் பி 2 types ஆஃப் எரர் வாஸ் ஹியர், பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் எரர். எப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு கோயின்சைட் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஒரு 10 சாக்லேட்ஸ் தரணுன்னா என்கிட்ட 10 இருந்தால் ஓகே. இஃப் ஐ எம் பிரிங்கிங் 11 சாக்லேட்ஸ் வித் மீ, ஸோ 1 சாக்லேட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இல்லையா? அப்போது நான் கோயின்சைட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணுமா, ஆட் பண்ணணுமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுக்குறேன். அப்போது ஒரு சாக்லேட் குறைச்சா தான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்க முடியும். கரெக்டு தானே? அப்போது பாசிட்டிவ் 0 எரர் காமிக்குதுன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும், அந்த எரர் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும். நெகட்டிவ் 0 எரர் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ 9 சாக்லேட்ஸ் தான் இருக்குது, பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10 members இருக்காங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஆட் 1 more chocolate, isn't it? ஸோ நெகட்டிவ் 0 எரர் காமிக்குன்னா ஒரு அந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்கேலில் எப்படி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு கண்டுபிடிக்கலாம்? இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்படி ஒரு 0 இருக்குது. 0 இந்த முக்கியில் இருக்கிறது வந்து மூவபிள். திஸ் இஸ் மெயின் ஸ்கேல், திஸ் இஸ் மெயின் ஸ்கேல் அண்ட் திஸ் இஸ் மூவபிள் ஸ்கேல். ரெண்டையும் வந்து ஒரு கார்னருக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு இப்போ 0 and 0 ரெண்டும் கோயின்சைட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நோ 0 எரர். பட் இன் திஸ் கேஸ் 0 வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கு, இங்கே டுவோர்ட்ஸ் ரைட் சைட். அப்போ இங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போது உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கிடைக்குமா? 0வோட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கா? ஸோ வேல்யூ அதிகமாக கிடைக்கும். அதிகமாக கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக? ஸோ எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணுவோம்? எதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணுவோம்? நமக்கு அப்போ எங்கே நியூட்ரல் கிடைக்குதோ அதுதானே கரெக்டான வேல்யூ. கரெக்டாக? இப்போ 0 0 சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டான வேல்யூ. பட் நமக்கு என்ன இருக்குங்க? நல்லா பாருங்கள், தள்ளி இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள். இது கரெக்டாக இருக்கா? கிடையாது. இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. ஆனால் 5 பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்கா? இப்போ 5 வந்து கரெக்ட் வேல்யூ. அப்போ இவ்வளோ தூரம் இது எரராக இருக்குது. புரியுதா? இந்த 0லேருந்து 5 வரைக்கும் எரர் வேல்யூ, பட் 5 இஸ் அன் கரெக்ட் வேல்யூ. அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. Figure 13 shows that the positive 0 error. From the figure, you can see that the 0 of the vernier scale. நீங்கள் புக் எடுத்துக்கோங்க, சைட் பை சொல்லும்போது அந்த ஃபிகர் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஓகேவா? vernier scale is shifted to the right of the 0 of the main scale. 0 வந்து ரைட் சைடில் தள்ளி இருக்கா? In this case, the reading will be more than that the actual reading. அப்போ 0வோட அந்த ரீடிங் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. hence the error should be corrected. இப்போ நமக்கு கரெக்டாக இருக்கணும், பட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வாட் we want to do? We want to correct that reading. In order to correct this error, find out which vernier divisor is coinciding with any of the main scale divisions. அப்போ இது எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எந்த ஸ்கேல் கோயின்சைட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பார்த்ததில் என்ன கோயின்சைட் ஆயிடுச்சு? நம்பர் 5 வந்து ஒரே கோயின்சைட் ஆயிடுச்சு, ஈக்குவலாக இருந்தது இல்லையா? Here, 5th vernier division is coinciding with the main scale division. So, positive 0 error is equal to, இங்கே நமக்கு +5 தானே? ஸோ +5 into least count. least count வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். வெர்னியரோட least count எவ்வளோ? 0.01 சென்டிமீட்டர். ஸோ 5 into 0.01 சென்டிமீட்டர் என்ன வரும்? 0.05 சென்டிமீட்டர் வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அந்த 0 கரெக்ஷன் இஸ் நெகட்டிவ். ஹென்ஸ் த 0 கரெக்ஷன் இஸ் ஏன்னா மைனஸ் தானே பண்ண போகிறோம், சப்ராக்ட் தானே பண்ண போகிறோம் வேல்யூவில். ஸோ அதனால் -0.05 சென்டிமீட்டர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பாசிட்டிவ் 0னா எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ இருக்கும், அந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை ஃபைனல் வேல்யூவில் நெகட்டிவாக மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ -0.05 சென்டிமீட்டர். சேம் கான்செப்ட் தான் நெகட்டிவில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள், பாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணி.
calculate the correct reading if the main scale reading is 8 centimeter. ஓகேவா, வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சைட் ஆயிடுச்சு. அப்போ எங்கே கோயின்சைட் ஆகிருக்கு? 4ல் தான் கோயின்சைட் ஆகிருக்கு. இங்கே 4 இருக்குன்னா 4 ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். மற்ற நம்பர் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? கோயின்சைட் ஆகிருக்காது. ஸோ 4 இஸ் கோயின்சைட். Then the positive zero error is 0.05 centimeter. அப்போ ஜீரோ எரர் எவ்வளோ? 0.05 சென்டிமீட்டர். இப்போ ஃபார்முலா நம்ம வந்து கரெக்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். கால்குலேட் த கரெக்ட் ரீடிங். கரெக்ட் ரீடிங் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங். நம்மளுக்கு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இருக்கும் ப்ளஸ் லீஸ்ட் கவுண்ட் இன்டூ வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங். least count into Vernier coincidence plus zero error. இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. உங்களுக்கு ஃபார்முலா நான் மறுபடியும் ஒன்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். ஃபார்முலா ஓகேவா. அப்போ இங்கே மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8 சென்டிமீட்டர். லீஸ்ட் கவுண்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், என்னது? 0.01 சென்டிமீட்டர். வெர்னியருக்கு 4. பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் இஸ் 0.05 கொடுத்துருக்காங்க. பாசிட்டிவ்னா என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும்? நெகட்டிவ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணணும், கரெக்டாக? ஸோ பாசிட்டிவ்னா ஆட் பண்ணிகிட்டே போகக்கூடாது. நமக்கு இப்போ 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் 10 சாக்லேட்ஸ் தான் வேணும். 11ஓ 12ஓ இருந்தால் அதை சப்ராக்ட் பண்ணிடணும், கரெக்டாக? ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ 2 சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். ஸோ பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர்னா மைனஸ். ஸோ 8 + 0.04 - 0.05 ஓகேவா. +4 - 0.5 வந்து -0.1. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வில் பி 7.99 சென்டிமீட்டர். ஸோ அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணுன்னா 7.99 சென்டிமீட்டர். அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த வேல்யூ வந்து அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் 7.9 வரைக்கும் தான் எடுக்க முடியும். இதை நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டையும் காமிக்குது பாருங்கள், 7.99 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா. ஃபார்முலாஸும் ஒன்ஸ் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. The next one, negative zero error. Look at the figure 14. You can see that the zero of the Vernier scale is shifted to left of the zero of the main scale. Positive na main scale la right, so 1 mark question, and negative na left of the main scale division. So the applied reading will be less than the actual reading. கரெக்டாக? இப்போ ரைட்டில் இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பாசிட்டிவ். இது லெஃப்டில் இருக்கிறதுனால ரீடிங்கோட மைனஸில் இருக்குது. ஸோ த ரீடிங் வில் பி லெஸ். ஆக்சுவல் ரீடிங்கோட கம்மியாக காமிக்குது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் ஹேவிங் ஒன்லி 7 சாக்லேட். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ? ஐ ஹாவ் டு ஆட் 3 more chocolates. கரெக்டாக? ஸோ அங்கே என்ன ஜீரோ எரரோ அதை ஆட் பண்ணால் ரீடிங் கரெக்டாக வந்துடும் இல்லையா? To correct this error, we should find which Vernier division is coinciding. ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே வெர்னியர் கோயின்சைட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். with any of the main scale divisions as we found in the previous case. In this case you can see that 6th line is coinciding. 6th line coincide ஆயிருக்கு. ஓகேவா. To find the negative error, we can count backward from 10. ஓகே, பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ்க்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மைன்யூட் சேஞ்சஸ் ஒன்று இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஹியர் த 4th line is coinciding, therefore the negative zero error is -4. The zero error is positive. Look at this diagram, negative zero error. Okay. In this one small correction of that, இப்போ எங்கே கோயின்சைட் ஆகிருக்கும் அதிலிருந்து லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள். இப்போ 10 டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, 10 டிவிஷன்ஸில் வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து ஜீரோ எரர்னு காமிக்க போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ இங்கே எங்கே கோயின்சைட் ஆகிருக்கு? இந்த லைன் பாருங்கள், இது தானே வந்து 2 கோயின்சைட் ஆகிருக்கு. ஸோ 6ங்கிறது வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன், வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து கோயின்சைட். ஸோ ரிமைனிங் 1 2 3 4. ஸோ எவ்வளோ ஜீரோ எரர் காமிக்குது? 4 வந்து ஜீரோ எரர் காமிக்குது. ஸோ 4 இஸ் அ ஜீரோ எரர். ஸோ நம்ம ஸ்கேல் எப்படி கொடுத்துக்கலாம்? நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால
ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ப்ளஸ் 0.04 சென்டிமீட்டர். ஓகே, look at the problem 2. The main scale reading is 8 centimeter and vernier coincidence is 4 and negative zero error is 0.02 centimeter. என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, மெயின் ஸ்கேல் 8 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க, நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் 0.02, அதாவது டோட்டல் 10ல் வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் வந்து 0.02 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வெர்னியர் கோயின்சிடென்ஸ் இஸ் 4ல் கோயின்சைட் ஆயிருக்கு. தென் கேல்குலேட் த கரெக்ட் ரீடிங். ஸோ கரெக்ட் ரீடிங்க்கு எல்லாமே வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 8 + 4 × 0.01 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள், பாசிட்டிவ்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்துருக்கும், நெகட்டிவ்னா ப்ளஸ். ஓகேவா, ஆட் பண்ணுறோம். எவ்வளவு 0.02 வந்து எரராக இருக்குது, அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா, 8 + 0.04 + 0.02 which is equal to 8.06 centimeter. We can use vernier caliper to find different dimensions of any familiar objects. If the length, width and height of the objects can be measured, the volume can be calculated. For example, if we could measure the inner diameter of the beaker using appropriate jaws as well as its depth using the depth probe, we can calculate its inner volume. என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ், பால் தான் கிடையாது, உங்களுக்கு பென் கேப்போ என்னெல்லாம் ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ மேக்ஸிமம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி அக்யூரேட் வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம். சப்போஸ் உள்ள ஹாலோ ஆப்ஜெக்ட்ஸுடைய திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, டயாமீட்டர் சைஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து மேலே இருக்கிற இன்னர் ஜாஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அவுட்டர் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து அவுட்டர் ஜாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த வால்யூம், உள்ளே எவ்வளோ திக் டென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் டென்சிட்டி ஸ்கேல் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் we can calculate its inner volume also. Okay, so different dimensions also we can find. Using vernier caliper, find the outer diameter of your pen. So this is one activity. நம்ம வந்து அது யூஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். ஃபைனலி டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிப்பர். இதெல்லாம் இந்த ஜீரோ எரர், நெகட்டிவ் இருக்குது, பாசிட்டிவ் இருக்குது, அதை ஆட் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி சம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. பட் nowadays டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிப்பர் இஸ் used. We are living in the digital world and the digital version of the vernier calipers are available nowadays. Digital vernier caliper has a digital display on the slider. அந்த ஸ்லைடர் பாருங்கள், இதான ஸ்லைடர், இதில் பாருங்கள் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே இருக்குது. It has a digital display on the slider which calculates then displays the measured value. If the user need not manually calculate the least count, zero error, etc. ஸோ இதில் நல்ல எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போது டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து ஜீரோ எரர், லீஸ்ட் கவுண்ட் எதையுமே கால்குலேட் பண்ண வேணாம். ஜஸ்ட்டு எடுக்கிறோம், ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, அங்கே வேல்யூஸ் டக்குன்னு அங்கே நம்பர் நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் நமக்கு டிஜிட்டலில் தெரியும், ஜஸ்ட் நோட் டவுன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாகிடுச்சு இல்லையா. பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது அப்போ இருந்து வரதுனால ப்ராக்டிக்கலில் நம்ம அந்த வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி தான், அந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணணும். அதனால தான் அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ தேர் ஆர் 2 types ஆஃப் வெர்னியர் கேலிப்பர்ஸ். ஒன் ஓல்டேஜ் வெர்னியர் கேலிப்பர் இருக்குது, பட் நவ் டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிப்பர் வாஸ் யூஸிங். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ? மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் ப்ளஸ் vernier coincidence into least count plus or minus zero error. இதுதான் ஃபார்முலா. உங்கள் நோட்டில் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் வெர்னியர் கேலிப்பர். ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கோங்க. மேலே 2 அப்பர் ஜாஸ் இருக்கும், கீழே வந்து லோயர் ஜாஸ் இருக்கும். இந்த அப்பர் ஜாஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் த internal dimension and the lower jaws are used for the external dimension. Okay, main scale reading இருக்கும், movable jaws இருக்கும். ஓகேவா, இதெல்லாம் these are the description of vernier caliper. அதில் வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் நம்ம? பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர்,
and negative zero error calculations பார்த்தோம் இல்லையா. ஸ்லைடரை வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு டு த லெஃப்ட் கார்னர் வந்தோம்னா நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள். டு த லெஃப்ட் கார்னர் ரெண்டு கோயின்சைட் ஆயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் கால் நோ ஜீரோ எரர். ஓகேவா, அதை வந்து டயக்ராமில் நம்ம இந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கோம். ஸோ தேர் வில் பி சம் டிவிஷன்ஸ். எங்கே கோயின்சைட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இஃப் தே கோயின்சைட் சம் பாயிண்ட்ஸ் வி கேன் கால்குலேட் இட் ஆஸ் அன் ஜீரோ எரர். ஓகேவா, அந்த கோயின்சைட் ஆகிறது கேலிப்பர் வெர்னியர் கேலிப்பர் கோயின்சைட் எழுதிட்டு எரர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஜீரோ எரர். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் left side or if the zero is moved to the left or moved to the right, we can mark this as an positive and negative error. ஓகேவா, அது என்னென்ன பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்குன்னு பாருங்கள். if they coincide with each other, instrument set to possess zero error. Zero error may be positive or negative. ஓகேவா, நம்ம புக்கில் படித்ததே தான். ரைட் சைடில் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் எரர், லெஃப்டில் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர். ஓகேவா, புரிஞ்சது தானே. and this is the correct reading of Vernier scale reading. இப்போ Vernier scale calculation கரெக்ட் உங்களுக்கு சம்ஸாக கொடுத்து calculate பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் there is a main scale reading. மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அது வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. தென் வெர்னியர் எங்கே கோயின்சைட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் வெர்னியர் கோயின்சிடன்ஸ் ப்ளஸ் அதனுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்கும். லீஸ்ட் கவுண்ட் 0.01. இது வந்து 0.01 எல்லாத்துக்கும் காமனாக வரும். ஓகேவா, ஸோ வெர்னியர் கொடுத்துருக்குற கிவன் வெர்னியர் இன்ட்டு 0.01 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ கரெக்ஷன். ப்ளஸ் எங்கே வரும், ஃபார் நெகட்டிவ் எரருக்கு ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். ப்ளஸ் 0.02 ப்ளஸ் 0. அது என்ன வேணால் அது கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின்ஸை பொறுத்து. தென் மைனஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். மைனஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர். எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னா எரர் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் மெயின் வேல்யூவில். கரெக்டாக, ஸோ மைனஸ் த கிவன் வேல்யூ. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ஃபார்முலா ஃபார் கால்குலேட்டிங் த வெர்னியர் கேலிப்பர். ஓகேவா, கரெக்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர் த கரெக்ட் ரீடிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் ப்ளஸ் வெர்னியர் ஸ்கேல் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ கரெக்ஷன். ஓகேவா கண்ணா. Peary Vernier. So we know that Vernier caliper அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரியும். ஸோ who invented this? Peary Vernier. ஸோ அவருடைய நேமே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இயர் அவருடைய இயர் வந்து 1580 to 1637. ஓகேவா, வாஸ் எ ஃப்ரெஞ்ச் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல். Vernier was taught mathematics and science by his father, who was a lawyer and an engineer. So he taught mathematics and science by his father. So maths and science யார் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, his father who was a lawyer and engineer. அவர் லாயராகவும் வந்திருக்காரு, இன்ஜினியராக வந்திருக்காரு. He worked much of the time as an engineer, working on the fortifications of various cities. Like many other mathematicians and scientists of that period, Vernier worked on the cartography and on surveying. Cartography na இந்த மேப் எல்லாம் வரைவாங்க இல்லையா, அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. ஓகேவா, and on surveying. His interest in surveying led him to develop instruments for surveying, and this prompted the invention of a precious instrument called Vernier caliper. ஸோ இவர் சர்வைவிங் இருக்கும்போது அந்த அளப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அளக்கும் போதெல்லாம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக இவர் இன்வென்ட் பண்ண ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து வெர்னியர் கேலிப்பர். ஓகேவா, ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்கான நேமே வந்து வெர்னியர் கேலிப்பர்னே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா.